नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे काल बैशाखी प्रभाव आउ 4 दिन पर्यंत 26 जिले में निर्दम छाचिब वर्षा। तेबे आज राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। 5टी जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा हवा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। ए 5टी जिला गुड़िक मध्य गजपति, गंजाम, नयागढ़, खोर्धा और पुरी सामिल रही। आज सकाल बारिपदा सहर में पागर परिवर्तन होइछि। तेबे काल बैशाखी वर्षा जो टाण खरा और असह्य गरमरू किछि मात्रा सहरवासी को आश्वस्ति मिली। गतकाली पूर्वाह्न बारिपदा सहर में मेघुआ पाग रही बेले द्विप्रहर बेलू आकाश संपूर्ण मेघाच्छन्न रही। यापर पूर्वाह्न 5टारू वर्षा आरंभ होइछि। हेले राति 9टारू झिपिझिपि वर्षा आरंभ होइछि एवं आज मध्य 13टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। प्रेमवर्ती खबर सुभद्रा किस्ती टंका पाई नथिबा महिला मानक पई एबे आसिला नुआ अपडेट। तेबे सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती टंका को नहीं बड़ अपडेट देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मार्च मास 8 तारिख में द्वितीय किस्ती पर 19 तारिख में सुभद्रा टंका को नहीं आसी बड़ अपडेट। प्रभाती परिडा कहते जो मैंने द्वितीय किस्ती पाइबार विफल अच्छा से आम चिंतित अच्छु किंतु किसी महिला खाता को सुभद्रा टंका आसी बेले वर्तमान पर्यंत किसी जन खाता को एपर्यंत आसी पारि नाही। सुभद्रा टंका केबे आसिबो से नहीं बड़ द्वंद्व रही हिताधिकारी। उपमुख्यमंत्री कहते सुभद्रा द्वितीय किस्तीरू एबे भी 1 लाख महिला माने वंचित अछंती। राशन कार्ड और इनकम रे तालमेल खिलाफी जगू 1 लाख महिला खाता को टंका पहुँची पारि नाही। सेतिपाई आमे चिंतित अच्छु। मार्च मास 31 तारिख पर हेबो 1-to-1 सर्वे। राखी पूर्णिमार वंचित हिताधिकारी मानकु पुणी थरे मिलिबो सुभद्रा टंका। प्रेमवर्ती खबर ओडिशा सरकार नूतन नीति घरबाहीन व्यक्ति को मिलिबो नूतन जमीर अधिकार। ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल गत सभारे ओडिशा जमी अधीनकृत दखल रोकथाम अधिनियम 1972 अनुसार घरबाहीन व्यक्ति संज्ञा परिवर्तन करने गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रहण करिछि। एही नूतन व्यवस्था अनुसार जो व्यक्तिंकर एवं तांको 51वर्ती परिवार वास करुथिबो समस्त सदस्यंकर राज्य कौनसी घर बारी जमी नथिबो सेमानंकु घर बारीहीन व्यक्ति भाव में परिगणित करा जिवो। परवर्ती खबर 8th पे कमिशन फिडमेंट फैक्टर कर्मचारी मानकर दरमा बढ़िबो 51,480 टंका। तेबे केंद्रीय कर्मचारी मानक मूल दरमा निर्धारण करिबारे फिडमेंट फैक्टर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। सप्तम वेतन कमिशन रे 2.57% रहितला जाफल सर्वनिम्न दरमा 7,000 टंकारु 18,000 टंका को वृद्धि पाई अछि। एबे आगामी अष्टम वेतन कमिशन रे आगामी फिटमेंट फैक्टर संपर्क में 3टी भिन्न आकलन रही। यह हूँ 1.92 एवं 2.08 एवं 2.86। जदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुए तेबे सर्वनिम्न दरमा 18,000 रु 51,480 टंका को वृद्धि पाइब। प्रत्येक नुआ वेतन कमिशन ने प्रारंभिक भाव में महंगा भत्ता पुनः सेट करा जाए। वर्तमान सप्तम वेतन कमिशन डीए 53% आउ 3% वृद्धि हेबा नहीं बाकी रही। प्रेमवर्ती खबर बीईडी प्रवेशिका परीक्षा पर प्रक्रिया आरंभ। तेज स्नातकोत्तर पर बीईडी नामलेखा आगुआ करने आरंभ होइछि नुआ प्रक्रिया। 2 वर्षीय बीएड एमएड बीएचडी पाठ्यक्रम नामलेखा प्रवेशिका परीक्षा देवाकू आसंता 24 तारिख आवेदनटी करें समस्त छात्र छात्री। जून प्रथम सप्ताह प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। जुलाई 24 तारिख सुधा पाठपढ़ा आरंभ करने को ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग लक्ष्य रखिछि। प्रवेशिका परीक्षार मार्क आधार रे ही नाम लेखा छात्र छात्री माने चयन हेबे बोली विभाग पक्षर स्पष्ट करा जाई अछि। प्रेमवर्ती खबर आयुष्मान भारत को कैबिनेट मंजूरी सूचना देले मुख्यमंत्री। तेज संपूर्ण रूप से बंद होइछि बीएसकेवाई कार्ड। एणिकी आयुष्मान भारत एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना सुविधा पाइबे ओडिशावासी। योजना मिलित भाव लागू होइछि।
ଆଉ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 7ଟି ବିଭାଗରେ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। 24-25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ୟୁଏଫବିୟୁ। ତେବେ 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ୟୁଏଫବିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 9 ଦଫା ଦାବିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ 6,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ 37,000 କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 16ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7ଟି ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ପୂର୍ତ୍ତ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଜଳସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 7ଟି ବିଭାଗରେ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 16ତମ ବୈଠକରେ ମିଳିଛି 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 3,46 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାୟୁ ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର 29,000 ମେଡିକାଲରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଖଣିର ହବ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ମିଳିଲାଣି 1,500 କିଲୋରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ଖୁନ୍ଦି ରହିଛି ସୁନା। ଦେବଗଡ଼ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ମିଳିଲାଣି ସୁନାର ସନ୍ଧାନ। ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହାଡ଼ାସ ରାମପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥିଲା ସୁନା ଖଣି। ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବା ପଥର ପାଇଁ G2 ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ବେଳେ ସୁନା ପଥରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସୁନା ଖଣି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଯାଏଁ 1,500 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 16ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 7ଟି ବିଭାଗ ଯଥା ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ପୂର୍ତ୍ତ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନର ଲାଭ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ନୀତି 2025ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030 ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ତେବେ 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଭାରତ। ଆଇଓଏସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେବ ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଶିଶୁ ବାଲ ବାଟିକା। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିଏ କିଭଳି ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଝରିଗାଁ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତି ଭୂତପୂର୍ବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ବିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜରିଗାଁ ତହସିଲଦାର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 କି 20% ନୁହେଁ ସିଧାସଳଖ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା। ତେବେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବେଳେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ପରସ୍ପର ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବେଳେ ସେମାନେ କିଭଳି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ଅଧରପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ 10 କି 20% ନୁହେଁ ସିଧାସଳଖ ଡବଲ କରାଯାଉଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ପରମେଶ୍ୱର ବଢ଼ୁଥିବା ବଜାର ଦରକୁ ନଜର କରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା 2 ଗୁଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ପାଲଟିଛି ଫସଲ ପାଇଁ କାଳ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ ବେଶ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଏବେ ନିଷ୍ଫଳ କରିଅଛି। ଏହି କଥା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମାସିକ ବୁଲେଟିନ୍ର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 କିମ୍ବା ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ PFRDA ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧୀନରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ ବ୍ୟାରେଜରେ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା। ତେବେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ ବ୍ୟାରେଜରେ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି କସରତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା। କେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଆଚରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ଭାର 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ର 9 ମାସ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 9 ମାସ ଭିତରେ 21,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 9 ମାସ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 2024 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ହଟାଇ ବିଜେପି ଶାସନ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଡୋର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 54,000 କୋଟି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ DAC 24,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ 8ଟି ପୁଞ୍ଜି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। 2025କୁ ସଂସ୍କାର ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ DAC ପୁଞ୍ଜି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟସୀମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा सरू वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट्रे। सेते बड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।